Hi everyone, welcome to the webinar on blockchain and cryptocurrencies. This is organized by the Department of MBA of Regent Education and Research Foundation in association with WazirX Warriors, a program by WazirX India, which is the largest cryptocurrency exchange in India. I am your key speaker Swarnava and I am a cryptocurrency enthusiast. I have a background of engineering in computer science and right now pursuing my MBA from RERF. I've came across Bitcoin and blockchain in late 2016, and from then I became a big fan of it after learning how disrupting and revolutionary it was. From then my journey started and I fell in love with financial markets and started understanding how money works. And then I started exploring different financial markets beside blockchain and Bitcoin. Thanks to HOD Sir Suprovat Sir of MBA department for allowing and encouraging me to organize this webinar. Today's agenda. What we look forward to learn by the end of this webinar. We look forward to learn the basics of blockchain and cryptocurrencies, what is Bitcoin and how it is a store of value, different uses of blockchain, and most importantly, crypto scams and how to avoid them. We will start with learning or understanding the basics of what is currency. Taka ki. Just a simple answer. What is currency? Currency is a medium of exchange for goods and services. It is usually in form of paper or coins and generally issued by the government and accepted as its face value. Kintu, the value of money is also determined by the value of any goods or services with the supply of money. আবার বলছি, the value of money is also determined by the demand and supply, just like the value of any goods and services. তো টাকা হলো জাস্ট একটা মিডিয়াম গুডস আর সার্ভিসেস এর জন্য আমরা ইউজ করি কোনো কেনাকাটা বা কোনো সার্ভিসের জন্য মাঝখানে আমরা এই টাকাটাকে অ্যাজ আ মিডিয়াম হিসেবে অফ এক্সচেঞ্জ হিসেবে ইউজ করি এটা পেপার নোটও হয় কয়েনও হয় অ্যান্ড জেনারেলি ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট এটা অ্যাকসেপ্ট হয় অন ফেস ভ্যালু যেরকম 10 টাকার নোটের একটা ফেস ভ্যালু আছে যে 10 টাকার নোটের এতটা ভ্যালু এতটা জিনিস পাওয়া যায় 100 টাকার নোটের একটা ফেস ভ্যালু আছে এবং সেটা দিয়ে সেটুকু পাওয়া যায় কিন্তু এই ভ্যালু অফ মানি ডাজ নট অলওয়েজ স্টে সেম ইট চেঞ্জেস or it drops with increasing supply like any goods and services বেশি টাকা হয়ে গেলে টাকার ভ্যালু পড়ে যায় হোয়াট ডু আই মিন বাই টাকার ভ্যালু পড়ে যায় মানে টাকার বাইং পাওয়ার কমে যায় বাইং পাওয়ার বলতে কিরকম একটা এক্সাম্পল হলো যেমন in 1990s probably we could have got 10 fuchkas or golgappas with just 1 rupee but right now in 2020 we won't get a single fuchka with 1 rupee or golgappa with 1 rupee. So what does that mean? That do means that the buying power of 1 rupee has fallen significantly. তো 1 টাকাটা 1 টাকাই রয়ে গেছে বাট তার যে বাইং পাওয়ার পারচেসিং পাওয়ার সেটা কমে গেছে এন্ড ইট হ্যাপেন্স উইথ এভরিথিং তো সেটা কারেন্সির জন্য সেম হয় এভলিউশন অফ মানি টাকার নোট আমরা যেটা এখন ইউজ করি আমরা কি সবসময় সেম ইউজ করতাম where currency notes always used এটার তো নিশ্চয়ই কোনো একটা সময় শুরু হয় হ্যাঁ অবশ্যই আর সব সময় ধরেই সবাই মানে প্রথমে অনেক বছর পর বছর ধরে লোকজন টাকা ইউজ করে আসছেন অ্যাজ আ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ তার আগে অন্যভাবে ইউজ করা হতো humans being passed through a stage when money was not in use যখন টাকা কোনো ইউজই ছিল না বেসিক্যালি and goods were exchanged directly for one another. Such exchange of goods for goods were called barter exchange.
তো আগে লোকজন প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস এক্সচেঞ্জ করতো। যেরকম এখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন মিট দেখাচ্ছে, আর একজন স্টিক দেখাচ্ছে। বেসিক্যালি কারুর হয়তো কোনো একটা ওয়েপেন দরকার শিকার করার জন্য, আর কারোর কাছে হয়তো অলরেডি একটা শিকার রয়েছে, তার খাবার দরকার। তো বেসিক্যালি তারা তাদের মধ্যে ট্রেড করলো, ঠিক আছে আমি তোকে একটা ছাগল দেবো, তুমি আমাকে একটা ওয়েপেন দেবে। সো ওখানে তখন মানির কোনো রকম ইউজ আসতো না, মাঝখানে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ বলে কিছু আসতো না। তখন লোকে ডাইরেক্টলি ট্রেড করতো ফর গুডস। মানে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে টাকা দেওয়ার বদলে আমি তার যেটা দরকার আমি তাকে সেটা দিতাম, সে আমাকে উল্টে চা দিত। তো এরকম করে চলতো, মাঝখানে কোনো মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ থাকতো না। বাট এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় স্লোলি, কারণ সবসময় সবার সবকিছু প্রয়োজন থাকতো না, হয়তো পরে প্রয়োজন হতো। তো সেইটা করা সবসময় প্রবলেম হতে শুরু হয়ে যায়। তো তখন একটা মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ আনা শুরু করে, যেটা হয় প্রিসিয়াস মেটালস লাইক গোল্ড অ্যান্ড সিলভার। তো লোকজন অ্যাজ আ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ ফার্স্ট শুরু করে প্রেসিয়াস মেটালস, যেখানে গোল্ড বা সিলভার এইগুলোকে দিয়ে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ লোকজন ট্রেড করা শুরু করে। মাঝখানে ডাইরেক্টলি আর গুডস টু গুডস ট্রেড করে না। আস্তে আস্তে এই প্রিসিয়াস মেটালসটাও প্রবলেমেটিক হতে থাকে, কারণ ক্যারিং অফ অতটা প্রিসিয়াস মেটালস, আর মানে মেটালস খুব হেভি হয়। তো এত মেটাল ক্যারি করা ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো প্রেসিয়াস মেটালস এই ডিসঅ্যাডভান্টেজটা আসতে শুরু করে। তো তার জন্য লোকজন কারেন্সি নোটস ইউজ করতে শুরু করে। কারেন্সি নোটস এরকমই দেখতে ছিল না, আগে অন্যরকম দেখতে ছিল, আস্তে আস্তে এভলিউশন কারেন্সি নোটসও দেখতে চেঞ্জ হয়েছে। তো কারেন্সি নোটস তখন ইউজ করতে শুরু করে, বাট দ্যাট ওয়াজ ব্যাকড বাই প্রিসিয়াস মেটাল। মানে আমি যে নোটটা ইউজ করছি সেই নোটটা ব্যাকড বাই গোল্ড। মানে বেসিক্যালি গোল্ডের পরিবর্তে দিয়ে আমি দিচ্ছি, ওটা মানি হলো গোল্ড। বাট লেটার আফটার সাম টাইম কারেন্সি নোটস ব্যাকিং গোল্ড এই জিনিসটা ডিসলভ করে দেওয়া হয়, এটা আর থাকে না। আহ, এখনকার নোটস আর নট ব্যাকড বাই গোল্ড, and governments can print out from nowhere like thin air, and it is basically only backed by trust which is given by the government. ট্রাস্ট ছাড়া এখন আর কোনো কিছুই দিয়ে একটা কারেন্সি নোট ব্যাক হয় না। আগে গোল্ড দিয়ে ব্যাক হতো, বাট এখন আর ব্যাক হয় না। আজকাল খালি এখন কারেন্সি নোটস আর অনলি ব্যাকড বাই ট্রাস্ট। এটা অনেকেই না জানতে পারে, বাট অনলি ব্যাকড বাই ট্রাস্ট। আই উইল গিভ আ স্মল এক্সাম্পল অ্যাবাউট ডিমনিটাইজেশন। দ্য নাইট আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলল যে কারেন্সি নোটস আর চেঞ্জিং টু সাম নিউ নোটস, সেই দিন থেকে পিপল স্টপ অ্যাকসেপ্টিং ওল্ড নোটস, অর পিপল লোকজন বলতে শুরু করলো যে নতুন নোট হলে ভালো হয় বা নেব না, বিকজ গভর্নমেন্ট পুরনো নোটের উপর থেকে ফেথ সবার তুলে দেয় এবং ট্রাস্টটাকে শিফট করে টু নিউ নোটস দে আর প্রিন্টিং। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইট ইজ নাথিং অ্যান্ড জাস্ট ব্যাকড বাই ট্রাস্ট উইচ ইজ ইমপ্লান্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। কিন্তু আস্তে আস্তে মানির একটা এভলিউশন হয় আবার। তো এত মানি ক্যারি করাও লোকের ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল, মানে ফিয়াট কারেন্সি, পেপার নোট। তো তারপরে আসে সোয়াইপ কার্ডস, যেখানে লোকজনকে আর এত নোটসও ক্যারি করতে হয় না, এবং লোকজন খুব সহজেই একটা কার্ড ক্যারি করে তার মধ্যে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যেতে পারে এবং খুব সহজেই স্পেন্ড করতে পারে। সো দিস ওয়াজ আ বেসিক evolution of money. Hope everybody understand. তো প্রবলেমস উইথ কারেন্সি, টাকার কি সমস্যা আছে? টাকার সমস্যার একটা সমস্যা হলো ইটস নট ইজি টু চেক দ্য অথেন্টিসিটি। অথেন্টিসিটি চেক করা খুব একটা সহজ না। সহজ এমনকি ব্যাংকারদের পক্ষে তো না, কারণ ব্যাংকে গেলেও দেখবে তারা অনেক সফিস্টিকেটেড মেশিন ইউজ করে, যেখানে তারা সেই ব্যাংকের নোট দিয়ে দেখে চেক করে নেয় যে সেগুলো অথেন্টিক কিনা। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ হার্ড ইট ইজ টু চেক অথেন্টিসিটি। ব্যাংকার যারা সারাদিন ধরে টাকা পয়সা নিয়ে ডিল করছে, তাদেরও এখন মেশিন ইউজ করতে হচ্ছে অথেন্টিসিটি চেক করার জন্য। তাহলে আমাদের মতো নর্মাল লোকদের অথেন্টিসিটি চেক করার কতটা সমস্যা একটা কারেন্সি পেপার নোটের। It takes time and much fees to transfer around the world. অনেক সময় লাগে এবং অনেকই ফিজ লাগে টু ট্রান্সফার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। অনেকে বলতে পারে টাকা পাঠাতে অত সময় লাগে না এবং কিছুই ফিজ লাগে না, বিকজ দেয়ার আর পেমেন্ট সিস্টেমস লাইক ইউপিআই and other stuffs. Yes, UPI is very revolutionary and I love the technology which is developed by India.
কিন্তু এটা তো সারা বিশ্বের জন্য না। কিন্তু যখন কেউ এটা অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব টাকা পাঠাবে, তখন তারা জানে যে তাদের কতটা সময় লাগে। ইট টেক্স প্রবাবলি 3 to 4 বিজনেস ডেজ। একটা আমি এখান থেকে আমেরিকায় টাকা পাঠাতে গেলে বা জার্মানিতে টাকা পাঠাতে গেলে, এবং অনেকটাই ফিস দিতে হয় এই টাকা পাঠানোর জন্য, which is very inconvenient. এরকমও বলে লোকজন, আমি টাকা অনলাইনে পাঠানোর থেকে আমি হাতে সুটকেসে করে দিয়ে আসলে প্লেনে হয়তো অনেক তাড়াতাড়ি হবে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, অনেক লোকে হয়তো অনেক ইমার্জেন্সি টাকাও অনেক দেরি হয়ে যায়। তো দিস ইজ এ বিগ প্রবলেম। লোককে যখন এটা পুরোটাই ডিজিটালি হচ্ছে, why would money take so much time and so much fees to transfer around the world? লোকালে যখন কোনো ফিস লাগছে না, why would it take so much fees when I am transferring around the globe? It should not, right? So this is a problem with currencies. ইনফ্লেশন, একটু আগে আমি বলেছি টাকার ভ্যালু পড়ে যাবে। সো when more money is being printed, the value of the currency is getting less, and this is called inflation. যত মানি সাপ্লাই আসছে, যত নোট প্রিন্ট করছে গভর্নমেন্ট, তত মানির ভ্যালু পড়ে যাচ্ছে। এবং তার সাথেও আরো এটা তো অফিসিয়াল ইনফ্লেশন যেটা গভর্নমেন্ট প্রিন্ট করছে, তার সাথে আনঅফিসিয়াল ইনফ্লেশনও আছে, যেখানে ফেক কারেন্সি নোটস আসছে। তো ফেক কারেন্সি নোটস অলসো অ্যাড আ লিটল বিট মোর ইনফ্লেশন টু দ্য রিয়েল ইনফ্লেশন। নেক্সট প্রবলেম কি? সেন্ট্রালাইজড। পুরোটাই, এই কারেন্সিটা পুরোটাই ইস্যু করে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল বাই ওয়ান বডি। সো দের ইজ আ সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার। তো গভর্নমেন্ট যদি আজকে যা চায় টাকা নিয়ে, যেরকম ডিমনিটাইজেশন, যেরকম যেটা চায় দে ক্যান ডিসাইড অ্যান্ড আমাদের সেটা শুনতে হবে। তো পুরোটাই সেন্ট্রালাইজড এবং একটা জায়গা থেকে কন্ট্রোল, অ্যান্ড দিস ইজ নট গুড। রাইট? এটাই হতেই পারতো যে আমি ইউএসএ তে থাকি এবং আমি লাস্ট 5 বছর বা 10 বছর ধরে আছি এবং কোনোভাবে আমি আসতে পারিনি বা আমি ওখানে ব্যস্ত, এবং আমি যদি এখন আসি, এসে দেখবো আমার প্রচুর ক্যাশ হয়তো বাড়িতে পড়ে আছে এবং সেই ক্যাশ গুলো পুরোপুরি ওয়েস্ট। আই কান্ট চেঞ্জ দেম অ্যাট অল। আমি যদিও বা আমি যেগুলো বলতে পারি যে ব্যাংকে চেক করে নিতে পারে যে সেটা রিয়েল কিনা, বাট স্টিল দে ওয়ন্ট গিভ মি নিউ নোটস রিপ্লেসিং ওল্ড নোটস। অ্যান্ড অনলি বিকজ দিস ইজ সেন্ট্রালাইজড, সেন্ট্রাল বডি একজন এটাকে বলছে কি হবে কি হবে না হবে। বাট সেটা তোমার হার্ড অ্যান্ড মানি, যেটা আমার ইন্ডিয়াতে পড়ে আছে কিন্তু আমি ইউএসএ তে রয়েছি। তো ইন্ডিয়াতে আমি ইউএসএ তে বাইরে থাকা তো আমার কোনো ভুল কাজ না। তো you can understand some problems with currencies. So I just give a small example on demonetization, but there are many problems when things are centralized, right? Next, last problem হলো it does not protect privacy. এটা কোনোভাবেই আমাদের প্রাইভেসি প্রোটেক্ট করে না। আমাদের ব্যাংকে টাকা থাকা বা টাকা থাকায় যেখানে যা খরচা করছি সেটা পুরোটাই গভর্নমেন্টরা জানতে পারছে, বিকজ এভরিথিং ইজ কানেক্টেড উইথ আওয়ার প্যান কার্ড। We might not want to or tell anybody about or get anyone know about where we are spending, কোথায় কি খরচা করছি, কি খাওয়া দাওয়া করছি, আমরা এটা নাই জানাতে পারি। প্রাইভেসির জন্য এরকম হতে হবে না যে আমরা সিক্রেট কিছু কিনছি কোনো জায়গা থেকে, বা সিক্রেট কোনো বাজে কাজ করছি বা ওরকম কোনো ব্যাপার। ইট ক্যান বি এনিথিং, মি বাইং অ্যান আইসক্রিম ফ্রম আ কোয়ালিটি ওয়াল স্টোর। তো আমি জানাতে চাই না, why would I tell everything or every action to somebody? জানাচ্ছি মানে বেসিক্যালি আমি জানাচ্ছি না, বাট বেসিক্যালি they will know because they have my uh, PAN card details and they will know about my spendings, where I do spend, from all my bank account details. So it does not protect my privacy at all. So this is a big problem of currencies as well. So we learned about currencies, and now we will learn a little bit and basic about cryptography, which will complete the cryptocurrency, the whole term. So what is cryptography? Cryptography is nothing but a process of converting ordinary plain text, to intelligible text and vice versa. It is a method of storing and transmitting data in a particular form so that only for those it is intended can read and process it. আবারও বলছি, এটা একটা প্রসেস অফ কনভার্টিং অর্ডিনারি টেক্সট ইন্টু unintelligible text and vice versa. It is a method of storing and transmitting data in a particular form so that only for those whom it is intended can read and process it.
তো এটা হলো একটা কোড এবং ডিকোড করার একটা প্রসেস, যেখানে আমি একটা কিছু লেটার লিখবো, লেটার লিখে আমি আমার বন্ধুকে পাঠাবো। তো আমার বন্ধুই সেই লেটারটার মানেটা বুঝতে পারবে, কিন্তু এই লেটারটা যদি মাঝখানে কারোর হাতে পড়ে যায় সে আর বুঝতে পারবে না, কারণ এটা মিনিংলেস থাকবে। মানে মাঝখানে এমন ভাবে একটা লেটার থাকবে, তো অনলি হি অর শি উইল নো, আমার বন্ধু জানবে যে সেইটা থেকে কি মানে হতে পারে, কিন্তু মাঝখানে কেউ জানবে না। তো এই যে কনভার্টিং অফ আ প্লেন টেক্সট টু একটা আলাদা টেক্সট যেখানে লোকজন বুঝতে পারবে না, সেটাকে বলা হয়, সেই প্রসেসটাকে বলা হয় এনক্রিপশন। এবং যেটাই লোকজন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না সেটা থেকে নর্মাল টেক্সটে আমার বন্ধু যখন কনভার্ট করবে সেটাকে বলা হয় ডিক্রিপশন। এবং এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফি। তো আমি একটা ছোট স্মল এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেরকম লাস্ট ওয়ার্ডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিস, তো পি এর পিটা এখানে সাথে যদি মেলাই এস হয়ে গেছে, রাইট? তো আমরা অন্য কোনো জায়গায় যদি আমরা একটা এস খুঁজে নিই, যেরকম একটা এস খুঁজে পেয়েছি এখানে, এস এইচ ডি এফ এইচ, পাঁচটা শব্দ, তার আগে একটা দুটো শব্দ। তো দেখো এই পাঁচটা শব্দ, তার আগে দুটো শব্দ, তো পিস, পি। আর এটা দেখো, এই যে শব্দটা পিস, পিস যেহেতু শব্দ সেম, তো তাহলে দেখো এই শব্দটা এস এইচ ডি এফ এইচ আর এস এইচ ডি এফ এইচ, এই দুটোটাই সেম। তার মানে এই পিস শব্দটা কোনোভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এটা হয়েছে, আবার এই শব্দটাই কোনোভাবে পিস হয়ে গেছে। এখান থেকে কনক্লুড, একটা স্মল কনক্লুড করতে পারি যে আমি একটা আমার বন্ধুটা যে আহ, একটা কি থাকবে, যে একটা পেপার থাকবে যেখান থেকে সে বুঝতে পারবে যে এটার মানে কি, সেখানে নিশ্চয়ই লেখা থাকবে যে এস ইকুয়ালস টু পি আর পি ইকুয়ালস টু এস। তো আমার কাছে পি ইকুয়ালস টু এস থাকবে, তো আমি যতগুলো পি পাবো সব এস করে দেবো, আবার সে যখন এস পাবে সেগুলোকে পি করে দেবে। তো যত পি এস হয়ে যাবে, এস পি হয়ে যাবে। তো এখানে এফ দিয়ে আমরা দেখতে পারি, এফ তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমরা এক্সপ্লোর দিয়ে দেখতে পারি। হ্যাজ এর হ্যাজ এইচ এ, তো কে ডি, তো এরকম ফেটের এফ এ, তো আই ডি, তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এস, এ সিগনিফাইজ ডি, 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 ডিটা আবার এ হয়ে গেছে। তো একটা এই কোডেড উইথ একটা আলাদা কি থাকবে, যে কি থেকে আমি এবং আমার বন্ধু দুজনেই এটাকে ডিকোড এবং এনকোড করতে পারবো, কিন্তু লোকজনের হাতে পড়লে তারা এটার মানে বুঝতে পারবে না, কারণ তাদের কাছে থাকবে না যেটা একটা আলাদা পেপার দরকার যেখানে লেখা থাকবে আই ইকুয়ালস টু এফ or d equals to a or p equals to s, right? এই প্রসেসটাকে টোটাল বলা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফি, and there are two parts of encryption and decryption, of converting plain text to cipher text যেখানে কিছু বোঝা যায় না, এবং cipher text to plain text. So now he comes to learn what is Bitcoin. Bitcoin কি? Bitcoin is a digital currency লাইক অনলাইন ভার্সন অফ ক্যাশ, যেরকম আমরা পেটিএম এ দেখি পয়সা বা গুগল পে তে আমরা টাকা দেখি, সেরকম অনলাইন ভার্সন অফ মানি। দিস leverages blockchain technology to gain decentralization, transparency, and immutability. It can be easily transferred to the other side of the world, fast and cheap, without any need of banking organization. It uses cryptography, আমি একটু আগে বুঝিয়েছি cryptography কি, and advanced math functions to secure our funds without us worrying what actually happens under the hood. তো বিটকয়েন, আবারও বলছি, ডিজিটাল কারেন্সি। কেউ যদি বলে বিটকয়েন ফিজিক্যাল হয় বা হাতে আমরা ধরতে পারি, বিটকয়েন কোনো সময় আমরা ফিজিক্যাল ধরতে পারি না। যদি কেউ দেখায় সেটা হয়তো তার মেমেন্টো বা ছোট কোনো স্মল ফেক কয়েন, বাট বিটকয়েন আর নেভার ইন ফিজিক্যাল। তো এগুলো অনলি ডিজিটাল কারেন্সি এবং অনলি অনলাইনেই থাকে। দে লিভারেজ ব্লকচেন টেকনোলজি, এটা পুরোটাই কাজ করে ব্লকচেন টেকনোলজির ওপরে, এবং এটা ইউজ করে ও ডিসেন্ট্রালাইজেশন, পুরো ডিসেন্ট্রালাইজড হয়ে থাকে, ফুললি ট্রান্সপারেন্ট এবং ইমিউটেবল। এটা খুব সহজেই অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বা অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব ট্রান্সফার করা যায়, এবং খুব চিপ, খুব ফাস্ট, আর কোনো থার্ড পার্টি লাগে না, লাইক ব্যাংক ফ্যাংক, কোনো রকম কিছু লাগে না, মাঝখানে কোনো মিডল ম্যান লাগে না টু প্রসেস আওয়ার ট্রানজাকশন। এটা আমাদের ফান্ড সিকিউর রাখে ইউজিং অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক ফাংশনস, যাতে আমাদের ফান্ডের কোনো সমস্যা না হয়।
History of Bitcoin. Bitcoin is first cryptocurrency invented in 2008 by an unknown person or group of people using the name Satoshi Nakamoto and started in 2009 when it is implemented and was released as open source software. তো বিটকয়েন was the first cryptocurrency যেটাকে ইনভেন্ট করেছে a person or a group called Satoshi Nakamoto. তো সাতোশি নাকামোটো হলো ফার্স্ট যে এই বিটকয়েনকে ইনভেন্ট করে। আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না সেটা কোনো লোক না কোনো বড় একটা গ্রুপ, কারণ সে সে বা তারা কোনো সময় সেটাকে বলেনি। সাতোশি নাকামোটো কারো রিয়েল নাম না, এটা একটা সিউডোনেম। তো এই বিটকয়েনের কনসেপ্টটা ফার্স্ট আনা হয় 2008 এ, অ্যান্ড 2009 এ এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, অ্যান্ড অ্যান্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ওয়াজ লঞ্চড। তো আমরা বিটকয়েন জানলাম, এবং বিটকয়েন জানতে গিয়ে জানলাম যে বিটকয়েন uses or leverages blockchain technology to gain decentralization. So we will learn what is blockchain. ব্লকচেনটা কি যেটা বিটকয়েন ইউজ করে? Blockchain is nothing but a digital ledger that keeps a record of all transactions taking place on a peer-to-peer network. তো ব্লকচেন হলো একটা ডিজিটাল লেজার যেখানে সব রকম রেকর্ড থাকে। হোয়াট ইজ আ লেজার? লেজার হলো একটা খাতা যেখানে ট্রানজাকশনস বা রেকর্ডস মেনটেন করা হয়। ব্যাংকের কাছে ব্যাংকের লেজার থাকে যেখানে এল- আমার যেখানে আমার ব্যালেন্স সবকিছু লেখা আছে এবং আমার বন্ধুর ব্যালেন্স লেখা আছে। যখন আমি আমার থেকে টাকা পাঠাই তখন আমার বন্ধুকে, তখন আমার আমার অ্যাকাউন্ট থেকে, আমার লেজার থেকে, লেজারে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয় আমার অ্যাকাউন্টে, আর আমার বন্ধুর অ্যাকাউন্টে টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তো এই পুরো রেকর্ড মেনটেন করা হয় লেজারে of all transactions. And শুধু লেজার ব্যাংকের থাকে না, লেজার ক্যান বি ইউজড ফর এনিথিং, লাইক অ্যামাজনের লেজার থাকে, অ্যামাজনের লেজার থাকে যেখানে অ্যামাজন তাদের প্রোডাক্ট কত কি আছে না আছে সেটাকে মেনটেন করে। অ্যামাজনের লেজারে লেখা থাকে সাপোজ এই যখন একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 5টা মোবাইল পাঠায় কি 10টা ক্যামেরা পাঠায়, তখন সে এখানে থেকে 10টা ক্যামেরা বলে যে আমার এই গোডাউন থেকে 10টা ক্যামেরা, ওই 10টা ক্যামেরা অন্য গোডাউনে গেল। সো দিস ইজ এ ট্রানজাকশন যেটা তাদের লেজারে তারা এন্ট্রি করে। Next, all information transferred via blockchain is encrypted and every occurrence recorded, meaning it cannot be altered. তো এই যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার হয় ব্লকচেনে পুরোটাই এনক্রিপ্টেড, যেটা আমি একটু আগে বুঝলাম এনক্রিপশন, যেখানে একটা এনক্রিপ্টেড ভাষায় থাকে, এবং এই রেকর্ডটা কোনোভাবেই অল্টার করা সম্ভব না। তো ব্লকচেনে এটা অ্যাডভান্টেজ কাম ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তো ব্লকচেনে যখন ট্রানজাকশন হয়ে যায় ওটা পার্মানেন্ট হয়ে যায়। মানে এটা বোঝাতে পারি যে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ। যেরকম যখন একটা আমি ট্রানজাকশন করে ফেলি, যে আমি দেখিয়ে দিই অ্যামাজন যখন দেখিয়ে দিচ্ছে আমার এখান থেকে 6টা মাল অন্য জায়গায় গেছে, এক গোডাউন থেকে আরেক গোডাউনে গেছে, এটা আর পরে সে কোনো সময় গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবে না যদি সে ব্লকচেন ইউজ করে। এটার একটা গুড সাইড হলো যে কেউ যদি পরে এটা নিয়ে যে কিছু ভুলভাল করার চেষ্টা করে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না। কিন্তু আর একটা খারাপ সাইড হলো কোনোভাবে ধরো 6টা প্রোডাক্ট পাঠানোর বদলে তারা 5টা প্রোডাক্ট পাঠায় ভুল করে এবং একটা প্রোডাক্ট থেকে যায়। তো সেটা যদি কোনোভাবে আপডেট করে দেয়, ব্লকচেনে যে 6টা প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে সেটা কোনোভাবে চেঞ্জ করে 5টা প্রোডাক্ট করা সম্ভব না, কারণ ব্লকচেনে যে রেকর্ডটা অ্যাড হয়ে যায় সেটা আনঅল্টারেবল, কোনোভাবেই চেঞ্জ করা সম্ভব না। তো বোঝা গেল অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ এই যে আনঅল্টারেবল property of blockchain. It is decentralized, so there is no need of any central certifying authority. তো এই ব্লকচেনটা পুরোটাই ডিসেন্ট্রালাইজড এবং কোনো সেন্ট্রাল সার্টিফাইং অথরিটি থাকা দরকার নেই। এইটা পুরো এই ডিজিটাল লেজারটার কথা যেটা বললাম সেটা পুরোপুরি পাবলিক, এবং মাঝখান থেকে ব্যাংককে এসে বলতে হয় না যে হ্যাঁ, ব্যাংকে চেক করতে হয় না, ব্যাংককে চেক করতে হয় যে আমার অ্যাকাউন্ট টাকা, যখন টাকাটা প্রসেস হয় তো বা একজন আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমি আরেকজনকে টাকা পাঠাবো তখন ব্যাংকের দুটো জিনিস চেক করতে হয়। দুটো যে কাজ করতে হয়, একটা কাজ হলো আমার অ্যাকাউন্টে চেক করতে হয় যে আমি যে টাকাটা পাঠাতে চাইছি সেই টাকাটা আছে কিনা, যেন 500 টাকা পাঠাতে চাইলে আমার অ্যাকাউন্টে 500 টাকা আছে কিনা,
এবং যদি থাকে দেন প্রসেস দ্য ট্রানজাকশন, তখন আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমার বন্ধুর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে। তো এই কোনো কাজ এইটার জন্য কোনো ব্যাংকে আমাদের এই ব্লক চেন লাগে না, কারণ এই আমার যে লেজার, আমার ব্যালেন্স কি আছে না আছে এটা পুরোটাই পাবলিক। তো আমার মতন অনেক লোক বিটকয়েনের একটা ওয়ালেট ইনস্টল করে তারা তারা এই কাজটা করতে পারে। মানে নর্মাল লোক এই কাজটা করতে পারে বাই রানিং আ ওয়ালেট অর আ মাইনিং রিগ। তো তারাই চেক করে, তারাই দে ডু চেক যে আমার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কি ব্যালেন্স আছে কিনা, এবং তারাই প্রসেস করে এই ট্রানজাকশনটা। তো এটা পুরোটাই ডিসেন্ট্রালাইজড, কোনো একটা লোক চেক করে না, এটা হাজার হাজার লোক, হাজার হাজার লোক এরকম অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব রয়েছে যারা চেক করবে। এবং বিটকয়েনের সফটওয়্যারের মধ্যে র্যান্ডামলি কোনো একটা লোককে চুজ করে যে কে চেক করবে, মানে র্যান্ডামলি চুজ করা হয়, এরকম কোনো নির্দিষ্ট লোক নেই যে বসে বসে চেক করছে। তো এরা সবাই আছে চেক করার জন্য, বাট এই অপারেশনটা দেওয়া হয়, এই কাজটা দেওয়া হয়, আমার যে ট্রানজাকশন প্রসেসিং করার যে দায়িত্বটা, এটা র্যান্ডামলি করতে নোট কোনো একটা লোককে দেওয়া হয়, বা এগুলোদেরকে নোডও বলা হয়, যে আমার ব্যালেন্স আছে কিনা, এবং ব্যালেন্স থাকলে সেইটা আমার জায়গা থেকে আমার বন্ধুকে ট্রান্সফার করে দাও, আমার থেকে কমিয়ে দাও, তারটা বাড়িয়ে দাও, এবং এটা পুরো একটা লেজারে অ্যাড করে দাও। তো এটা বোঝা গেল এটা ডিসেন্ট্রালাইজ, তো কোনো সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিওর নেই। কোনো যদি একটা লোক এরকম যদি তারা বন্ধ করে দেয় চেক করা, তো তখন কোনো অসুবিধা নেই। হাজারো একটা লোক আছে চেক করার জন্য। সে রাশিয়াতে থাকতে পারে, জার্মানি থাকতে পারে, স্পেনে থাকতে পারে। তো স্পেনে যদি লোকটা সে বন্ধ হয়ে যায় বা না কাজ করে, সে তাহলে এখন জার্মানির লোকটা হয়তো ভেরিফাই করিয়ে দেবে। তো এটা পুরোটা ডিসেন্ট্রালাইজ, তো সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার নেই, তো কোনো সমস্যাই নেই। তারপর it can be used as much more than transfer of currency, like contracts, records and other kinds of data can be shared. So এই ব্লকচেন টেকনোলজি শুধু কারেন্সি ট্রান্সফারের জন্যই না, বাট কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড রেকর্ডস এর জন্য ইউজ করা হয়। যেরকম কিরকম একটা কন্ট্রাক্ট, মানে এটাকে ব্লকচেন কে ইউজ করা যেতে পারে, জাস্ট টাকা না, হতেই পারে ব্লকচেনে আর রয়েছে আমার নাম স্বর্ণাভ, এবং আমার একটা গাড়ি রয়েছে এবং আমি এটা বেচতে চাই, এবং আমার বন্ধুর হয়তো টাকা রয়েছে এবং সে আমার থেকে কিনতে চায়। তো এই নোট গুলো একটা কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট কর ক্রিয়েট করে ওরা চেক করে নেবে আমার কাছে সত্যিকারের গাড়িটার মালিক আমি কিনা, এবং আমার বন্ধুর কাছে টাকা আছে কিনা। যদি থেকে থাকে তখন তারা আমার বন্ধুর নামে গাড়িটা করে দেবে, এবং আমার কাছে টাকাটা চলে আসবে। সো এটাও একটা ট্রানজাকশন, এন্ড এটাও বিটকয়েনে বিটকয়েন সরি বলছি ব্লকচেনের লেজারে এটাকে রেকর্ডটাকে অ্যাড করা যায়। এবং বোঝাতে চাইছি যে এরকম অনেক কিছুই অনেক ভাবেই ব্লকচেন টেককে ইউজ করা যেতে পারে। এটাকে পরে আমি একবার বুঝিয়ে দেবো উইথ সাম অন স্ক্রিন এক্সাম্পল ছবি দিয়ে, বাট আমি যেটা বোঝাতে চাইলাম, ব্লকচেনে এনক্রিপ্টেড ডেটা থাকে, অ্যান্ড উইদাউট রিস্ক অর প্রাইভেসি ব্রিচ আমরা খুব সহজে এটাকে অন্যান্য লোকজনের সাথে শেয়ার করতে পারি। ব্লকচেনে আমাদের কোনো নামের সাথে আমার যে অ্যাকাউন্ট যেটা বললাম পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল, যে আমার কাছে ব্যালেন্স আছে কি আছে, সেটা যদিও পাবলিক থাকে, সেটার সাথে আমার নামের কোনো লিঙ্ক থাকে না। তো এটাতে তার জন্য কোনো প্রাইভেসির কোনো ইস্যু হয় না, লোকজন দেখতে পারবে আমার যে অ্যাড্রেস, সেটা একটা বড় হেক্সাডেসিমাল, একটা বড় একটা অ্যাড্রেস, যেটা ডাজ নট মেক এনি সেন্স। তো এই অ্যাড্রেসের মধ্যে এতটা টাকা রয়েছে, কিন্তু সেটার যে মালিক আমি না, আমার বন্ধু না, আমার ভাই না, আমার টিচার সে বা আমার স্টুডেন্ট, এরা কেউ এটা কেউ জানতে পারবে না। সো এটা প্রাইভেসির কোনো সমস্যা নেই, প্রাইভেসি থেকে প্রোটেক্ট করে, প্রাইভেসি ব্রিচ থেকে। তো হাউ বিটকয়েন ব্লকচেন ওয়ার্কস, তো ব্লকচেন এই কি করে কাজ করে, এটা একটা এক্সাম্পল বোঝানোর জন্য। তো এ বি কে টাকা পাঠাতে চাইছে, যখন এ বি কে টাকা পাঠাতে চাইছে সে সেটাকে বলে, মানে স্পেস বলে যে আমি এ বি কে মানে এ বি কে টাকা পাঠায়। তখন কি হয় বেসিক্যালি, যখন এ বি কে টাকা পাঠায় তখন একটা ট্রানজাকশন রেকর্ড ক্রিয়েট হয়, সেটাকে বলা হয় একটা ব্লক। একটা ব্লক, সেই ব্লকের মধ্যেই ট্রানজাকশনটা থাকে যে এ বি কে টাকা পাঠাচ্ছে। সেই ব্লকটাকে আমি বলছিলাম আমার এরকম অনেক নোড আছে, যে নোটগুলোর কাছে এটা যায় যে এ বি কে টাকা পাঠাতে চাইছে এত টাকা। তখন তারা ভেরিফাই করে যে এর কাছে কি টাকাটা আছে যত টাকা সে পাঠাতে চাইছে। সাপোজ 10 টাকা পাঠাতে চাইছে বা 10টা বিটকয়েন পাঠাতে চাইছে,
সেই বিটকয়েনটা কি আছে? ডু এ হ্যাজ দ্যাট বিটকয়েন that he or she is willing to send to B? When it is checked, they verify it. যদি থেকে থাকে সত্যিকারে, তারা ভেরিফাই করে দেয়, এই নোটগুলো ভেরিফাই করে দেয়। এই ভেরিফিকেশন বা অ্যাপ্রুভালের ফলে সেই ব্লকটা আরো এরকম ব্লকের উপরে, বা লেজার, এটাকে বেসিক্যালি লেজার, সেই লেজারের পরে অ্যাড হয়ে যায়। তো এই পরপর এই ব্লকগুলো অ্যাড হতে হতে এটাকেই বলা হয় বেসিক্যালি ব্লক চেন, চেন অফ ব্লকস। এই ছোট ছোট ব্লক অনেকগুলোকে নিয়ে ব্লক চেন তৈরি হয়। তো আশা করি বোঝা গেল ব্লক চেনটা কি। এবং এই ব্লক চেন গুলো আনঅল্টারেবল, এই যে ট্রানজাকশনটা অ্যাড হয়ে গেল এটা কোনোভাবেই চেঞ্জ হবে না। পরে যখন আবার এটা তারপরে এটা যখন হলো তখন বি এর কাছে টাকাটা, এটা ব্লক চেনে অ্যাড হয়ে যাওয়ার পরে বি এর কাছে টাকাটা চলে এলো। তো ভবিষ্যতে আবার যখন এইটা পুরোটা হবে তখন বি এর কাছে, তখন আবার চেক করা হবে যে এই এই ব্লক চেন থেকেই চেক করা হবে, ব্লক চেন থেকে এরা ডেটাটা ফেচ করবে যে এর কাছে কত টাকা আছে এবং এর কাছে টাকা আছে কিনা যতটা সে পাঠাতে চাইছে, এবং তারপর ভেরিফাই হবে কি আনভেরিফাই হবে, তারপর বির কাছে যাবে। তো এইখানে রেকর্ডে কিন্তু এইটার মধ্যে হয়ে গেল যে এর কাছে টাকা কমে গেল এবং বি এর কাছে টাকা বেড়ে গেল, এই ব্লকটার মধ্যে সেই রেকর্ডটা থাকলো এবং সেটা চেনে অ্যাড হয়ে গেল। সো ফুলি এটা খুব সহজে বোঝাচ্ছে, যে বোঝা গেল যে কিভাবে ব্লক চেন কাজ করে, রাইট? তো আমরা এতক্ষণ টাকা নিয়ে কথা বলেছি, বাট আমি এখানে বলতে চাই যে হাউ বিটকয়েন অ্যান্ড গোল্ড শেয়ার প্রপার্টিজ। মনে আছে আমরা দেখেছিলাম যে টুডেজ এজেন্ডায় যে হাউ বিটকয়েন ইজ স্টোর অফ ভ্যালু। তো সেখানে উই উইল লার্ন দ্যাট বাই নোয়িং অল দিস থিং, এই স্লাইডে যা আছে। তো হাউ বিটকয়েন ইজ স্টোর অফ ভ্যালু, কারণ বিটকয়েন এন্ড গোল্ডের অনেক প্রপার্টি শেয়ার করে। বিটকয়েন ইজ ফাঞ্জেবল। ফাঞ্জেবল মানে বেসিক্যালি বিটকয়েন, একটা বিটকয়েনের সাথে আরেকটা বিটকয়েনের সেম ভ্যালু, ওরকম কোনো বিটকয়েনের আলাদা নেই। আমার কাছে যে বিটকয়েনের যে ভ্যালু, তোমার কাছে বিটকয়েনের সেম ভ্যালু, বিটকয়েন টু বিটকয়েনের মধ্যে ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হয় না। জাস্ট লাইক গোল্ড, লাইক গোল্ডের যে ছোট্ট কোনাও যতটুকু ভ্যালুয়েবল, বড়টাও তো সেম, ওটা গোল্ডই, তো সেরকমই বিটকয়েন আছে। ইটস হাইলি ডিউরেবল। তো জাস্ট বিকজ ইটস ডিজিটাল, ফুললি ডিজিটাল, তো এটা খুবই ডিউরেবল, এটা কোনোভাবেই ক্ষয় হয় না। ইম্পসিবল টু ফোর্জ, তো যেহেতু এটা ডিজিটাল, তো এটাকে ওইভাবে কনফিস্টিকেট বা হারিয়ে যাওয়া, বা কেউ হারিয়ে যাওয়া, তুমি বেসিক্যালি বললাম মানে কেউ এসে চুরি করে নিতে পারবে না। এসেই কেউ একটা তোমার বাড়ি থেকে চুরি করে নিল, লাইক গোল্ড বা কারেন্সি, পেপার বিল, সেরকম, তো সেরকম বিটকয়েনকে কেউ ফর্জ করতে পারবে না। প্রেডিক্টেবল সাপ্লাই, বিটকয়েন একটা প্রেডিক্টেবল সাপ্লাই রয়েছে, জাস্ট লাইক গোল্ড। গোল্ডের প্রাইস বাড়ে কেন? গোল্ড জানে গোল্ড খুব স্কেয়ার্ড অ্যান্ড লিমিটেড, তো সেরকম বিটকয়েনও। বিটকয়েন হ্যাজ এ লিমিটেড সাপ্লাই অফ 21 মিলিয়ন। তো 21 মিলিয়ন বিটকয়েন রয়েছে, অ্যান্ড দের আর সো মেনি পিপল অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব। তো যেহেতু এই প্রেডিক্টেবল সাপ্লাই এবং লিমিটেড সাপ্লাই, এর জন্য, and with and so much demand, so bitcoin's price keep rising every day, or year to year. And this is because of limited supply and huge demand. Portable, বিটকয়েন খুব সহজেই বলেছি অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব ট্রান্সফার করা যায়, যে কোনো জায়গায় যে কোনো দেশে যখন তখন, উইদিন 15 to 30 মিনিটস একটা ট্রানজাকশন কমপ্লিট হয়ে যায়, এবং খুব চিপ ফিজে, খুবই কম ফিজ লাগে কম্পেয়ার টু ব্যাংকিং। আর গ্লোবাল অ্যান্ড ডিভিজিবল, তো এটা পুরোটাই গ্লোবাল অ্যান্ড ডিভিজিবল। কিরকম গ্লোবাল ডিভিজিবল? প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেক রকম কারেন্সি আছে, কোথায় ইউরো, ডলার, ইয়েন। তো বিটকয়েন ওরকম না, বিটকয়েন কোনো দেশের জন্য না, বিটকয়েন ইজ ফর দ্য ইন্টারনেট, and we can say something like that. I like to say something like that, divided by currencies but united by Bitcoin. তো কারেন্সি সবার আলাদা আলাদা, আইএনআর, কিন্তু সবাই মিলে ইউনাইটেড উইথ আ সেম ইন্টারনেট কারেন্সি হুইচ ইজ বিটকয়েন। এবং ডিভিজিবল, আমি একটু আগে বলেছি লিমিটেড সাপ্লাই অফ বিটকয়েন হুইচ ইজ 21 মিলিয়ন, রাইট? কিন্তু এত কম সাপ্লাই, তো এত লোক কি করে পাবে? There are so many more people than 21 1 million.
তো সেটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই বা ঘাবড়ানোর কিছু নেই, কারণ বিটকয়েনকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়, বিটকয়েনকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়, স্মল স্মল পার্টে। এবং 1 বিটকয়েন ইকুয়ালস টু লাইক 10 লাখ সাতোশিস অর মোর। আমি এটা ঠিক বললাম কি ভুল বললাম? তো কিন্তু অনেক ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়। এবং আহ, সেই ছোট ছোট ভাগগুলোকে বলা হয় সাতোশি। এই সাতোশি হলো দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ বিটকয়েন। এটা the name was came from like the inventor itself, founder Satoshi Nakamoto. So small parts of a Bitcoin, or the smallest unit of Bitcoin, is called Satoshi. So you can understand a Bitcoin uh, is highly divisible and global. তো এই এই সেম এই সবকটা প্রপার্টিজ গোল্ডের আছে, এবং গোল্ডের যেমন একটা প্রেডিক্টেবল সাপ্লাই আছে, কিন্তু গোল্ডের থেকেও অ্যাডভান্টেজ বেশি হলো বিটকয়েনের, যে বিটকয়েনের লিমিটেড সাপ্লাই। গোল্ডের তো কোনো কোনো সময় খনি পাওয়া যায় বা কিছু পাওয়া যায়, কোনো কোনো সময় এখানে পাওয়া গেছে নতুন করে, বাট বিটকয়েন ইজ লিমিটেড এন্ড উই নো ইট, উইচ ইজ 21 মিলিয়ন। সো যেহেতু এটা জানে, তার জন্য খুবই খুবই স্কাই রকেটিং প্রাইস। অ্যান্ড বিটকয়েন ইজ মাচ পোর্টেবল দ্যান গোল্ড। গোল্ড অত সহজে ক্যারি করে যাওয়া যায় না, বা আমাকে ফিজিক্যালি ক্যারি করতে হয়। কিন্তু বিটকয়েনকে কিন্তু খুব সহজেই ইজিলি ওভার দ্য ইন্টারনেট উইদিন ফিউ মিনিটস আমরা ট্রান্সফার করে দিতে পারি। তো এইগুলো হলো বিটকয়েন আর গোল্ডের মধ্যে প্রপার্টিজ এবং সাম অ্যাডভান্টেজেস অফ বিটকয়েন ওভার গোল্ড। হোয়াই ইজ বিটকয়েন সো ট্রান্সফরমেটিভ? তো আমি বললাম অলরেডি যে এতটা ট্রান্সফরমেটিভ কেন বিটকয়েন। বিটকয়েন নিয়ে সবাই এত কথা বলছে কেন? ওয়াই দ্য মাস মিডিয়া ইজ কভারিং বিটকয়েন সো মাচ? This is mainly because it's a store of value. Many investors are finding Bitcoin as an alternative of gold. Recently, I was reading an article where JP Morgan says that gold will be facing a lot of problem because of Bitcoin. A lot of investors are migrating to Bitcoin. তো এটা একটা বিশাল স্টোর অফ ভ্যালু, বিকজ অফ লিমিটেড সাপ্লাই অ্যান্ড সো মাচ মোর অ্যাডভান্টেজেস ওভার গোল্ড। একটা গ্লোবাল কারেন্সি, যেখানে কারেন্সি দিয়ে কোনো ডিভাইডেড না, বিকন ইজিলি এই বিটকয়েনটা একটা কমন কারেন্সি, যে কোনো লোকজন যে কোনো জায়গায় পৃথিবীতে তারা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। এবং আমাদের কোনো একটা কারেন্সি থেকে আরেকটা কারেন্সি কোনো কনভার্সনের কিছু নেই, একটা গ্লোবাল কমন কারেন্সি which is pretty convenient for people transmitting money or transacting money over the globe, around the globe. গ্লোবাল ট্রানজাকশন নেটওয়ার্ক, তো এটা একটা বিশাল বড় ট্রানজাকশন নেটওয়ার্ক, জাস্ট লাইক এনি আদার মানি। তো প্রচুর ট্রানজাকশনস ডু টেক প্লেস এভরি ডে, অ্যান্ড দ্য ভলিউম ইজ হিউজ। তো একটা বিশাল গ্লোবাল ট্রানজাকশন নেটওয়ার্ক। So these are some big reasons of why Bitcoin is so transformative. Besides that, there are some other reasons as well, like decentralization. যেমন decentralized, তো প্রচুর লোকে ডিসেন্ট্রালাইজেশনটা পছন্দ করে। there is no single point of failure, কোনো সার্ভার ডাউন বা কিছু নেই। গুগল রিসেন্টলি ডাউন হয়ে গেছিল, গুগলের সার্ভিসেস এভরিথিং ওয়েন্ট ডাউন yesterday night. Everything yesterday evening, everything went down, like YouTube, Google, Gmail, Google Slides, Google Meet, everything went down, like you all know. Kintu Bitcoin network has never went down. It has 99.9% network stability. So decentralization, and also like privacy protection. So there are many other reasons why Bitcoin is so transformative and loved by people. These were three just examples, or three things I wanted to discuss. So we can see that Bitcoin is by far the best form of money. Bitcoin is the best form of money we can find. Why? Because I'm already discussed করেছি, it's scarce, it's durable, scarce around 21 million, just durable because it's digital, কোনো ক্ষয় নেই, divisible কারণ খুবই স্মল, খুবই স্মল খুবই স্মল পার্টে ভাঙা যায়। ভেরিফায়েবল, এই অথেন্টিসিটি চেক করার জন্য আমি অলরেডি কথা বলেছি যে হাউ ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর দ্য ব্যাংকার্স অলরেডি, অ্যান্ড তাহলে আমাদের জন্য কত ডিফিকাল্ট হবে। তো বিটকয়েনে এইসব ভেরিফিকেশনের কোনো ব্যাপার নেই। বিটকয়েনের ভেরিফিকেশন ওই নোড যারা আমাদের ট্রানজাকশনটাকে মানে ভেরিফাই করে বা অ্যাপ্রুভ করে, তারাই চেক করে দেয় যে ইফ আই এম গেটিং দ্য রাইট বিটকয়েন অর নট। পোর্টেবল, খুব সহজেই আমরা ট্রান্সফার করতে পারি। ক্যাশ আমরা অত সহজে ট্রান্সফার করতে পারি না, বা অনলাইন ডিজিটালি ক্যাশ অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব পাঠাতে গেলে ইট টেক্স 2-3 বিজনেস ডেজ, যেটা ইমার্জেন্সি টাইমে হয়তো খুবই সমস্যা। এবং অনেক ফিজ
গোল্ড তো আরোই সমস্যার, এত গোল্ড এত ভারী। তো আহ, সেটা অনেকই ডিফিকাল্ট। সেটা বিটকয়েনের অনেক ভালো, অনেক সুবিধা, ফাঞ্জেবল, লাইক এনি আদার, ইম্পসিবল টু ফর্জ। কেউ ওরকম সহজেই তোমার থেকে বিটকয়েন ভাবে নিয়ে নিতে পারবে না, কারণ বিটকয়েন ওরকম ফিজিক্যালি নেই যে হুট করে কেউ নিয়ে নেবে হাত দিয়ে। ডিসেন্ট্রালাইজড। তো আহ, পুরোটাই ডিসেন্ট্রালাইজ, একটু আগেই বলছিলাম যে এটা পুরোটাই চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, মাঝখানে কোনো সিঙ্গেল অথরিটি নেই বা সিঙ্গেল পাওয়ার নেই যে আমাদেরকে এই প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন প্রসেস করবে। তো অলসো দেয়ার ইজ নো সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার, এবং কোনো সিঙ্গেল অথরিটি নেই যে পুরোটা আহ, পুরো জিনিসটাকে বদলে দেবে। তো এটা পুরোটা ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যান্ড খুবই ভালো, অ্যান্ড ফুললি ডিজিটাল। আবারও বলছি, পুরো বিটকয়েন্স আর ফুললি ডিজিটাল। এটার কোনো ফিজিক্যাল ফর্ম নেই। ফিজিক্যাল বিটকয়েন যদি কেউ বলে থাকে বা ফিজিক্যাল বিটকয়েন হয় যদি কেউ বলে থাকে, দ্যাট ইজ টোটালি ফলস। হ্যাঁ, আমার কাছেও আছে, কিন্তু সেটা বিটকয়েন জাস্ট একটা রেপ্লিকা, জাস্ট একটা স্মল কয়েন উইচ ইজ জাস্ট নর্মাল বানানো বিটকয়েনের মতন দেখতে বা বিটকয়েনের যে লোগোর মতন দেখতে, বাট বিটকয়েন কিন্তু কোনো সময় ফিজিক্যাল হয় না, এটা আমি আবারও বলছি। বিটকয়েন প্রাইস হিস্ট্রি অ্যান্ড ডিমান্ড। বিটকয়েনে কি প্রাইস হিস্ট্রি অ্যান্ড ডিমান্ড, বিটকয়েনের এইটাতে কি বোঝা যাবে তার কি ডিমান্ড বা কি অ্যাডপশন। তো বিটকয়েন স্টার্টেড ইন ব্যাক ইন 2008 as just an idea, and 2006 এটা ওপেন সোর্স প্রজেক্ট হিসেবে লঞ্চ হয়। তো স্লোলি স্লোলি বিটকয়েন স্টার্টেড গেটিং ভ্যালু, যেখানে প্রবলি স্টার্টেড উইথ rupees 10, and right now it is at rupees 15 lakh। তো বিটকয়েন 10 টাকা থেকে আজকে 15 লাখ টাকা, মাঝখানে $10, $20, $100, $1000, 2000, 5000 ডলার একটা জার্নি ছিল বিশাল। তো এই করতে করতে রাইট নাও, when the day we am speaking, it is at 19,000 or around $19,500, which is like around 14 lakh 50,000 or like 15 lakh of rupees. So you can understand from 10 rupees to 15 lakh how the journey would have been, how amazing it have been, and এটা কত 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 ডিমান্ড, হাউ ডিমান্ডিং ইট ইজ, এন্ড কত ভ্যালুয়েবল লোকজন মনে করছে যাতে প্রাইস এইভাবে বাড়ছে। and I feel যে এর ভ্যালু will probably go 4 times or 5 times by end of next year, at least by next, like 4 or 5 times at least by next year or by end of 2022। তো around 50 লাখ টাকা or 60 লাখ টাকা হয়ে যাবে by end of next year or by the end of next year। and market cap already দেখছো around more than 320 billion, just bitcoin. Beside bitcoin there are other cryptocurrencies which I will discuss in the later slides, but it already market here cap more than 320 billion, and there is a huge demand of bitcoin compared to its supply। তো এর জন্য প্রাইস প্রচন্ড পরিমাণে স্কাই রকেটিং। companies that accept bitcoin। তো কোন কোন কোম্পানি বিটকয়েন অ্যাকসেপ্ট করে, তো বিটকয়েন ইজ অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ আ পেমেন্ট মেথড বাই মাইক্রোসফট, কেএফসি। কেএফসি সবাই জানে। নেমচিপ ইজ আ হোস্টিং সার্ভিস, যারা ডোমেন এবং হোস্টিং বিক্রি করে। ওভারস্টক। টুইচ ইজ আ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম মোস্টলি used by gamers and also used by some other people for their own purposes। নরওয়েন এয়ার, আর মেগা এনজেড। আর মেগা এনজেড না, অবশ্যই আরো অনেক আছে, আমি জাস্ট এই কটাই এখানে মেনশন করেছি। মেগা এনজেড ইজ a storage platform like Google Drive, a decentralized storage platform মেগা এনজেড। তো প্রচুর বড় বড় কোম্পানিরা আর অ্যাকসেপ্টিং বিটকয়েন। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন এত বড় বড় কোম্পানিরা অ্যাকসেপ্ট করছে, সো দে নো ইট ইজ সামহাউ দ্য মানি অফ ইন্টারনেট, and they have started accepting। So this is really big। This is one of the more important slides among all slides, which is Bitcoin legality around world। অনেকেই হয়তো বলতে পারে বা শুনেছে বিটকয়েন ইন্ডিয়াতে ইলিগাল না, বা বিটকয়েনের এই বিটকয়েনের ওই, বা বিটকয়েন এরকম, বিটকয়েন ইলিগাল না, এরকম হয়তো শুনে থাকতে পারে, বাট এরকম কোনো ব্যাপার না। বিটকয়েন ইজ নট ইলিগাল ইন ইন্ডিয়া, বিটকয়েন ইজ লিগাল ইন ইন্ডিয়া। বিটকয়েন তোমরা এই চার্টে দেখতেই পাচ্ছ যে বিটকয়েন কোথায় কোথায় লিগাল, ফুললি লিগাল, লাইক কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, and so many European countries। সো বিটকয়েন ওখানে খুবই লিগাল। বিটকয়েন ইন্ডিয়াতে লিগাল, or I can say illegal or neutral। This is mainly because uh,
এখনো ইন্ডিয়াতে সেরকম ভাবে কোনো রেগুলেশন আসেনি, যে রেগুলেশন লাইক এই যে লোকজন 10 টাকা ইনভেস্ট করে হয়তো 15 লাখ টাকা আমি ফেলেছে, বা 100 টাকা থেকে 15 লাখ টাকা, বা 1000 টাকা বা 10,000 টাকা, হোয়াট এভার প্রাইস পয়েন্ট দে ইনভেস্টেড, তো সেখান থেকে যে আমি বাড়িয়েছে, তো তার জন্য কোনো ট্যাক্সেশন বা কোনো রকম কিছু আসেনি বা কোনো কিছু ইন্ট্রোডিউস করা হয়নি, সো দ্যাট ইজ ওয়াই there is no regulation yet, and লোকজন এটাকে বা মাস মিডিয়া এটাকে লোক ভুল করে ভুল রিপ্রেজেন্ট করে এটাকে ইলিগাল বলে, বাট ইট ইজ নট ইলিগাল অ্যাট অল, ইটস টোটালি লিগাল। and বড় বড় exchanges do work around with tons of volume in them. India is actually big market among the other big markets around the world with huge volume. তো যদি কেউ কোনো সময় বলে বিটকয়েন ইললিগাল বা লিগ্যাল না ইন্ডিয়াতে, একদমই না। তাদেরকে তুমি এটা সার্চ করলে দেখতে পারবে দেয়ার আর রিসোর্সেস ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট ইটসেলফ ওয়্যার দে সে দে হ্যাভ নেভার সেড বিটকয়েন as illegal or anything like that. But I'm expecting some regulations to come out soon within next few months, not even a year. I'm expecting or the Indian Bitcoin community, blockchain community is expecting the regulations to be introduced by Indian government within next few months. Companies that are working on blockchain, তো কি কি বড় বড় কোম্পানি যারা ইউজ করছে ব্লকচেন, তো বিটকয়েন তো ইজ জাস্ট আ প্রোডাক্ট অন ব্লক ইউজিং blockchain technology, but there are other companies who have loved the idea of blockchain and they have started using the blockchain technology for their own good, like HSBC, Visa, IBM, Microsoft, উইপ্রো তো সবাই জানে, এবং উইপ্রো ওয়েবসাইটে গেলে দেখবে ব্লকচেন বা ব্লকচেনের উপরে আলাদা করে একটা পেজ রয়েছে, বাট দে আর হায়ারিং পিপল অন ফর ব্লকচেন। এবং টিসিএস ও সেরকম, ডিএইচএল, ফোর্ড, ওয়ালমার্ট ইজ আ বিগ বিগ কোম্পানি ইন ইউএস সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের, এবং তারাও ব্লকচেন নিয়ে প্রচন্ড ভাবে কাজ করছে। আহ, এবং দিস সেক্টর ইজ এ বুমিং সেক্টর। এই ব্লকচেন কেউ যদি ইন্টারেস্ট হয় টু মোর রিসার্চ, ডু স্টাডি, যদি কোনো রকম দরকার আমাকে বলবে। তো এখানে এটা কিন্তু বিশাল বুমিং সেক্টর উইথ হাইলি পেড, প্রচন্ড হাইলি পেড এবং নিউ সেক্টর। তো ডু স্টাডি, প্রচুর কোম্পানিরা কাজ করছে এখানে, কয়েকটাই নাম দিয়েছি, বাট ইউ ক্যান সি আদার বিগ কোম্পানিজ ইন দ্য পিকচার. These are also just few. There are tons of companies other than what I just show you in this picture are working on blockchain. ব্লকচেনের অনেক কাজ আছে, যেরকম আমি অলরেডি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, যেখানে আহ, গাড়ির সাথে আমার বন্ধুকে আমি গাড়ি খুব সহজেই ব্লকচেন ইউজ করে বেচতে পারি এবং এটা ভেরিফাইয়েবল। সেটা আমি এক্ষুনি একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে সেটা সম্ভব। বিটকয়েন ছাড়াও আরো অনেক কারেন্সিজ আছে, ক্রিপ্টো কারেন্সি আছে, যেরকম ইথেরিয়াম অ্যান্ড অল্ট কয়েন্স। সো অল্ট কয়েন্স কি, এনি কারেন্সি আদার দেন বিটকয়েন ইজ কল্ড অল্ট কয়েন্স। এইটা বলা হয় বেসিক্যালি বিকজ বিটকয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কারেন্সি। তো এনি কারেন্সি আদার দেন বিটকয়েন কে অল্ট কয়েন বলে বলা হয়। তো অনেক এরকম অনেক কারেন্সি আছে যারা বিটকয়েন ব্লকচেন টেকনোলজিটা ইউজ করে নানা রকম প্রবলেমস বা নানা রকম জিনিসপত্র সলভ করার চেষ্টা করছে, লাইক ইথেরিয়াম। ইথেরিয়াম যেটার লোগো হলো এটা, মনেরো, ড্যাশ, লিস্ক, সিয়া কয়েন, রেড কয়েন, স্টিমিট. So there are many coins or many projects which are using blockchain technology and working on it to solve many problems. And you can find all of them on the website CoinMarketCap. সো আবার একটা বলি যে ব্লকচেনে কি ইউজ করাতে পারে। ব্লকচেন আদার দেন কারেন্সি ট্রান্সফার অনেক কাজে ইউজ করতে পারে, যেরকম স্মার্ট কন্ট্রাক্টস আমি আগেও বুঝিয়েছি। তো দিস ইজ আ পিকচার যেটা খুব সহজেই বোঝানো যাচ্ছে। তো একটা অ্যাকচুয়াল বায়ার স্ট্যান যখন রজারকে নর্মালি সেল করে, তখন কি হয়, টাকা পয়সার মাঝখানে, টাকার বাড়ির মাঝখানে লয়ার, ব্রোকার, ইন্স্যুরার এইসব প্রচুর লোক থাকে। কিন্তু যখন আমরা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের থ্রু দিয়ে করি, তখন কোড ইজ দ্য ল। এই কোডই তারা এই নানা রকম যে নোড, যে নানা রকম যে বডি আছে ব্লকচেনে, তারাই এটাকে ভেরিফাই করে দেয়। যখন এটা ওরা চেক করে স্ট্যানের কাছে টাকা আছে কিনা, রজারের কাছে বাড়ি আছে কিনা, তারপর সেই ব্লকচেনে তারা একটা ব্লক অ্যাড করে দেয়। যখন তারা এই ট্রানজাকশনটা প্রসেস করতে চায় এবং তার বলে যে আমরা এই ট্রানজাকশনটা প্রসেস করতে চাইছি, তখন
এই টাকাটা করে দেয় রজারের নামে এবং বাড়িটা করে দেয় স্ট্যানের নামে। স্ট্যান পরে রজার পরে বলতেই পারে যে আমি স্ট্যানের থেকে টাকা পাইনি, বা রজার বলতে পারে, ক্লেম করতে পারে এই বাড়িটা আমার। বাট ইন দ্য ব্লক চেন, দ্য ব্লক উইল টেল ইট টু এভরিওয়ান। স্ট্যানকে প্রুফ করতে হবে না যে আমি ওকে টাকা দিয়েছি, বাট ইন দ্য ব্লক ইটসেলফ it will be written the house belongs to Stan, and Stan has got some money from Roger, বা রজারের নামে এতগুলো টাকা। সো দিস ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট। ইভেন রজার ওয়াজ স্টেইং এট, রজার এটা নিজের বাড়ি থেকেই করতে পারে, স্ট্যানকে তার বাড়িতে গিয়ে চেক করে বলতে হবে না যে হ্যাঁ বাড়ি আছে কিনা। এই মাঝখানে এই নোটগুলোই চেক করে দেবে হ্যাঁ সত্যিকার রজার বাড়ি আছে কিনা। এবং রজার, স্ট্যান হয়তো কোনো একটা আমি এখান থেকে বসে হয়তো আমেরিকার কোনো একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারি তার না দেখেই, নোয়িং দ্যাট তার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে এবং আমি যার থেকে কিনছি সে হলো তার মালিক। তো এটা পুরোটাই ব্লকচেনের দ্বারা করা সম্ভব ইউজিং আ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট। তো বোঝা গেল হাউ পাওয়ারফুল ব্লকচেন ইজ। এবং আমি অলরেডি দেখিয়েছি যে কত বড় বড় কোম্পানিজ আর ওয়ার্কিং অন ব্লকচেন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং বিটকয়েন অ্যাজ দেয়ার পেমেন্ট মেথড। তো সেগউইট অ্যান্ড বিয়ন্ড, এটা হলো একটা স্লাইড অন the problems of Bitcoin. তো Bitcoin এরও কিছু প্রবলেম আছে which I wanted to discuss is প্রবলেম মানে সেরকম বড় প্রবলেম না, প্রবলেম is it has a limitation of transactions per second which is TPS. তো বিটকয়েন প্রচুর, বিটকয়েনের ট্রানজাকশনস পার সেকেন্ড যে প্রসেস করে তার একটা লিমিটেশন আছে। ইট কান্ট process thousands or tons, like it can't process tons of transactions, or it can process less transactions than what Visa or Mastercard can. So এটার দিক দিয়ে বিটকয়েন একটুখানি পিছিয়ে আছে, বাট there are many implementations like segwit and লাইটনিং নেটওয়ার্ক, যেগুলো কিছু সলিউশনস যেগুলো বিটকয়েনের পরে করা হচ্ছে বা আনা হচ্ছে, যেটাতে বিটকয়েনের ট্রানজাকশন বা টিপিএস পার সেকেন্ড, টিপিএস প্রচন্ডই বেড়ে যাবে, প্রচুর ট্রানজাকশনস ইট ক্যান হ্যান্ডেল পার সেকেন্ড, and that will make bitcoin even more powerful and stronger. তো এটা ছাড়াও ব্লকচেনকে অনেকের লোকে নতুন একটা নিউ স্টাইলে ইউজ করতে শুরু করেছে, যেটাকে আইসিওস এন্ড টোকেনস। হোয়াট আর আইসিওস, আমি আইসিও বোঝানোর আগে একটু বলে নিই, আই গেস পিপল সবাই জানে এখানে হোয়াট আর আইপিওস। আইপিওস আর নাথিং বাট, আইপিওস হলো মানে যে যখন একটা কোম্পানি যখন স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্ট হয় তারা একটা আইপিও করে যেখানে নতুন ফ্রেশ স্টক ইস্যু করে। তো সেটাই এখানের নাম হচ্ছে আইসিওস। সো ইনিশিয়াল কয়েন অফারিং, আইসিওর ফুল ফর্ম হলো ইনিশিয়াল কয়েন অফারিং। তো এখানে মানে হলো বেসিক্যালি ব্লক চেনে লোকজন নিজস্ব কয়েন বানাচ্ছেন, কোম্পানিরা বড় বড় কোম্পানিরা এই ব্লক চেন টেকনোলজি ইউজ করে তাদের নিজস্ব কয়েন বানাচ্ছে, ক্রিপ্টো কারেন্সিস বানাচ্ছে, এবং সেই কারেন্সিস গুলোকে লোকজনের মধ্যে দিচ্ছে অ্যাজ আ ফর্ম অফ শেয়ার, লাইক দোজ আর আর ইন ফর্ম অফ শেয়ার্স। তো যেরকম আইপিওস হয়, শেয়ার্স হয়, তো এখানে আইসিওস এবং গভর্নমেন্টরা ইউজিং দিস ব্লকচেন টেকনোলজি এন্ড ইউজিং cryptocurrencies and those and spreading or using it to raise funds, and those tokens or cryptocurrencies are acting as a share of that company. So when the company are growing, your value of your token or cryptocurrency is growing with the company. So this is one of the really innovative ways to use blockchain technology. তো এরকম হাজার হাজার লোক হাজার হাজার ভাবে ব্লকচেন টেকনোলজিটিকে লিভারেজ করে নানা রকম জিনিসপত্র ইউজ করছে। So this is a big field. I will tell everyone to do some research on it. এটা একটা বিশাল জায়গা যেখানে যদি কেউ তাদের কেরিয়ার বানাতে চায়, this will be a really good thing. This is the last slide, but the most important slide of on cryptocurrency, which is scams in cryptocurrency. So before I mention the first point, I would also repeat again যে ফিজিক্যাল ক্রিপ্টোকারেন্সি কোনো সময় হয় না, ফিজিক্যাল বিটকয়েন হয় না, ফিজিক্যাল কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি হয় না, এভরি ক্রিপ্টোকারেন্সি ইজ ডিজিটাল। কেউ যদি কোনোভাবে অনলাইনে কোথাও ফিজিক্যাল কোনো কয়েন দিয়ে ফিজিক্যাল কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি বলে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে বা কিছু নেওয়ার চেষ্টা করে, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। ফিজিক্যাল ক্রিপ্টোকারেন্সি কিন্তু কোনোভাবেই এক্সিস্ট করে না, নেভার। imposter websites. So ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসে প্রচুরই স্ক্যাম আছে, বিকজ নতুন যারা তাদের জন্য খুবই সমস্যা, তার রিসার্চ করতে গিয়ে এইসব সমস্যা হতে পারে, তো এই জন্যই আমার বলে দেওয়া।
ইম্পোস্টার ওয়েবসাইট বলতে প্রচুর ওয়েবসাইট আছে যেখানে হয়তো বলতে পারে ক্রিপ্টোকারেন্সি তারা 50% ডিসকাউন্টে দেবে। তাদের সাথে আহ, তাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে মেবি বা কোনো রকম আমি জানি না, জাস্ট আমি র্যান্ডমলি হয়ে বলছি বিকজ দেয়ার আর সো মেনি স্ক্যামস। তো এরকম হতেই পারে যে 50% ডিসকাউন্টে দেবে কি 75% ডিসকাউন্টে দেবে। জাস্ট রিমেম্বার এনিথিং দ্যাট সাউন্ডস টু গুড টু বি ট্রু আর নেভার ট্রু। তো এরকম যদি মনে হয় যে খুবই খুবই ভালো কিছু, তো সেটা কোনো সময় সম্ভব না। তার জন্য যদি মনে হয় এরকম কিছু, তো ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি। কন্ট্যাক্ট মি থেকেও যেগুলো আমি অলরেডি বলে দিলাম যেটা দোজ আর টু গুড টু বি ট্রু, সেটা অবশ্যই ট্রু না। ফেক মোবাইল অ্যাপ হয়তো আমার এই ওয়েবিনার পরে অনেকেই মোবাইল অ্যাপে সার্চ করবে কোনো অ্যাপ অ্যাবাউট বিটকয়েন আর ক্রিপ্টোকারেন্সি, আর গুগল প্লে স্টোরে তো ভর্তি ভর্তি অ্যাপ। So before using any app or installing any app, do check number of installations and do check the reviews, because there could be some mobile apps where they will be claiming that they will give away free bitcoins for using their app or doing this or doing that, and probably those are really false, uh, and those are scams. They might tell you, okay, I will not give you a bitcoin but like small part of bitcoin which are satoshis. But just do remember those are mostly false and they never work, and don't fall in trap with those, because those could be malicious apps as well. So there is nothing called fully free or free, giving away free bitcoin. uh, so just be aware of that. Bad tweets and social media updates. টুইটস তোমরা টুইটারে যদি কেউ ইউজ করে থাকো, টুইটারে অনেকেই হয়তো বলতে মানে অনেক সময় হয়তো যদি রিসার্চ করে দেখতে পাবে যে কেউ বিটকয়েন দিচ্ছে ফ্রিতে, কেউ ইথেরিয়াম দিচ্ছে কি ফ্রিতে, বা কেউ অন্যান্য কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সিস ফ্রিতে দিচ্ছে, বা এটা ছাড়াও হয়তো আহ, অনেক কিছু হতে পারে। তো ডোন্ট ফল ইন ট্র্যাপ, কেউ কিছু দিচ্ছে না বা কেউ কিছু করছে না। আবারও কথা বলছি, অনেক কিছু অনেক হয়তো ভুল ইনফরমেশনও পেতে পারো সোশ্যাল মিডিয়াতে, যেটা একটা আছে নেগেটিভ মিডিয়া বলে, যেখানে যাদের দোজ হু গেট অ্যাটেনশন বাই ক্রিয়েটিং or spreading false information or misinformation. So don't fall in trap with that, কোনোভাবে ভয় পেয়ে যাবে না বা কিছু হয়ে যাবে না। জাস্ট লাইক আই টোল্ড, illegality of bitcoin india, কোনোভাবেই bitcoin illegal না। You can get resource paper which are published by the government of India. তো এইগুলো নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। You can do your own research in good website. You can reach out to me, or you can join some good communities, cryptocurrency communities in Twitter or Reddit, and find those. ফেসবুকে আমি দেখেছি প্রচুরই এরকম লোকজন ভুলভাল ভাবে বলছে যে বিটকয়েনে ইনভেস্ট করো, বিটকয়েন ট্রেড করো বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেড করো, টাকা খুব স্পিডে বেড়ে যাবে। বিটকয়েন কিন্তু বিটকয়েন ইজ নট আ কুইক রিচ স্কিম। তো ডোন্ট থিঙ্ক বিটকয়েন এজ এ কুইক রিচ স্কিম জাস্ট বিকজ বিটকয়েনের ভ্যালু অনেক কম থেকে পড়ে গেছে। আমি জাস্ট ওটা দেখিয়েছি জাস্ট টু শো গাইস অ্যাবাউট দ্য ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অ্যান্ড অ্যাডপশন অফ বিটকয়েন। বাট কেউ যদি এরকম করে তোমাদের ফেসবুকে বা কোনো রকম যদি, যেহেতু তোমরা তো অনেক লোকে হয়তো ফেসবুক ইউজ করে আর কি, তাই জন্য ফেসবুকে দেখতেই পারো হয়তো প্রচুর লোক এরকম বলছে ডু মেসেজ মি বা এই করো সেই করো, টাকা বেড়ে যাবে, রাতে রাতে টাকা বেড়ে যাবে। আবারও বলছি, টু সাউন্ডস টু গুড টু বি ট্রু, একদমই ওটা একদমই না। অ্যান্ড লাস্ট ইজ স্ক্যামিং ইমেলস। আহ, অনেক জায়গায় হয়তো নিউজ লেটারের জন্য সাইন আপ করতে পারো নানা রকম ভালো ওয়েবসাইট। আমি কোনো সময় ডিমোটিভেট করবো না টু অ্যাপ্লাই ফর নিউজ লেটার্স অ্যাট গুড ওয়েবসাইটস। বাট হতেই পারে তুমি কোনো ভুল ওয়েবসাইটে হয়তো তোমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছো ওয়েল রিসার্চিং অন ক্রিপ্টোকারেন্সিজ, and you might start getting receiving emails claiming something like that of free bitcoins, 50% discounts, or whatever. So don't fall in trap with that. একটুখানি কমন সেন্স ইউজ করবে। So these are the few things I thought of at least mentioning before ending the webinar, because this is the most important part, because I don't want anybody to have a bad taste uh, with your journey in the cryptocurrency or blockchain world. সো আমি যে চাই সবাই স্মুথলি এবং সব ভালোভাবে এটাকে শুরু করুক, যদি কেউ রিসার্চ করতে চায় বা কেউ ইন্টারেস্টেড হতে চায়। Thank you so much for listening to me. And again, thanks to Shuprabhat sir for allowing me and encouraging me for taking the webinar. Thanks to Wazirex for backing this webinar and introducing the program like Wazirex Warriors.
which is helping people like me to spread awareness and educating people about cryptocurrencies and blockchain technology. You can reach out to me at swarnava.indu@gmail.com in case you have any questions or queries about Bitcoin, blockchain, or cryptocurrencies in future. I am always open to you. Thank you so much, guys, for listening to me. Thank you so much.